జగమెల్ల ప్రేమమయము ప్రేమ రూపము గొని వచ్చి ప్రేమి మీర ప్రేమ రూపము గొని వచ్చి ప్రేమి మీర ప్రేమ రూపము దైవంబు ప్రేమమయము ప్రేమ రూపము గొని వచ్చి ప్రేమి మీర ప్రేమ సుధలను చిందించు ప్రేమ గూర్పు ప్రేమ అవతార శ్రీకృష్ణ ప్రేమ తృష్ణ ప్రేమ అవతార శ్రీకృష్ణ ప్రేమ తృష్ణ. He is the very God of love and full of love on all the people. His very form itself is love. He is saturated with love. He showers the nectarine love on all people. He is the very avatar, the descendant of the love itself. He fills everyone with thirst for love and Krishna himself. ప్రేమ మహా విలువైన వజ్రం వంటిది. Love is a precious diamond. ఈ ప్రేమ స్వార్థపరుల దగ్గర క్షణమైన నిలువజాలదు. It will never stay with selfish people even for a moment. అహంకారం దగ్గర అరక్షణమైనా ఉండలేదు. It doesn't stay half a second with egotism. ఆడంబరములు వారి దగ్గర ఇది అసలే ప్రవేశించదు. It never enters into people who are showy and ostentatious. స్వార్థ అహంకార ఆడంబరములు ఏమాత్రం కూడాను ముఖమైనా చూడదు. It will never look at selfishness, ego and ostentation. కానీ ఈ ప్రేమ ఎక్కడ లభ్యమవుతుంది? But where do you get this love? ఈ విలువైన వజ్రము ప్రేమ రాజ్యమునందు మాత్రమే లభ్యమవుతుంది. You get this precious diamond only in the kingdom of love. ప్రేమ మార్గమునందే ఇది లభ్యమవుతుంది. You can get straight only in the street of love. ప్రేమ అంగడి యందు మాత్రమే ఇది మనకు లభిస్తుంది. You can get it only in the shop of love. ప్రేమ హృదయంతోనే మనకు ప్రాప్తిస్తుంది. You can get it only with a heart full of love. అయితే ఈ జగత్తంతయును ప్రేమమయమే కదా. ఇట్టి ప్రేమయందు ప్రేమ ఎందుకు లభ్యం కావటం లేదు? When this entire universe is filled with love, how is it that we are not getting love? కానీ జగత్తంతయును ప్రేమగా భావిస్తున్నారు, కానీ ఇది ప్రేమ కాదు. You think that the world is full of love, but that is not love. దేహ ఇంద్రియ మనోబుద్ధుల సంబంధమైనటువంటి జీవితములకు ప్రేమ అనిపించుకోదు. Anything associated with the physical body, the senses, mind and intellect cannot be called love. ఈ దేహ ఇంద్రియ మనోబుద్ధులతో కూడినటువంటిది అనురాగమే కానీ ప్రేమ కాదు. One associated with body, senses, mind and intellect may be called anuraga, affection and not love. ఆత్మ జీవితమే నిజమైన ప్రేమ. A life of Atma is alone love. కనుక ఆత్మజీవులుగా మనం భావించాలి, కానీ శరీర జీవులుగా, ఇంద్రియ జీవులుగా, మనోజీవులుగా, బుద్ధిజీవులుగా మనం జీవించరాదు. We should not live the life on the basis of the body, the senses, the mind and intellect. But శరీర ఇంద్రియ మనోబుద్ధులు ఉండినంత వరకు అహంకార మమకారం అనేటువంటిది కానీ, ఆడంబరం స్వార్థం అనేటువంటిది కానీ
మానవుని విడిచి ఉండలేదు. As long as man is thinking of his body, mind, intellect and senses, he will be full of selfishness, ego and show. వ్యక్తి ప్రేమను పొందుటకు ఏ జపము, ఏ ధ్యానము, ఏ యోగము, ఏ యజ్ఞము, ఏ క్రతువులో ఆచరించనక్కరలేదు. To get such great love, there is no need for doing any japa, dhyana, yajna. వీటి వల్ల కూడాను ప్రేమ లభ్యము కాదు. You cannot get love through them. కారణమేమనగా ఈ యొక్క కర్మల యందు అంతో ఇంతో స్వార్థము, స్వప్రయోజనము ఇమిడి ఉంటున్నది. The reason is, in all these actions, there is an element of selfishness and self-interest. కనుక యజ్ఞమునకు కాని, యాగమునకు కాని, ధ్యానమునకు కాని, యోగమునకు కాని ఈ ప్రేమ లభ్యమయ్యేటువంటిది కాదు. Therefore, you cannot get this love either through yajna, yaga, dhyana and japa. సర్వార్పిత భావమునకే ఈ ప్రేమ సాధ్యమవుతుంది. You can get love only when you offer entirely. కనుకనే కృష్ణుడు సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య అన్నాడు. That is why Krishna said, you have to give up all dharmas. జీసస్ కూడాను Even Jesus ఇదే విధమైనటువంటి అర్థం వచ్చినట్టుగా mentioned to this ఐ ఆమ్ ది extent. పాత్ అన్నాడు. He said that I am the path. బుద్ధుడు కూడాను ఇదే అర్థం వచ్చినట్టుగా సర్వం శరణం గచ్ఛామి అన్నాడు. Buddha also has mentioned to this extent when he said Sarvam Saranam Gacchami. అనగా సర్వమతముల సారము, The meaning of this is the essence of all religions, సర్వశాస్త్రముల మూలము, the origin of all, సర్వధర్మముల యొక్క గమ్యము, the goal of all dharmas, సర్వాత్మిత భావమే. offering totally entirely to the Lord. అట్టి అద్భుతము గావించుకున్నటువంటి వారే గోపికలు. Gopikas are those people who have offered themselves unreservedly and entirely. అయితే ఈ ప్రాకృతమైనటువంటి ఈ జగత్తునందు సర్వార్పిత భావము సాధ్యమవుతుందా అని సందేహించవచ్చు. One may get a doubt whether in this world of action and natural world, is it possible to offer oneself entirely? స్వార్థము కాని, సప్రయోజనము కాని, అహంకారం కాని, ఆడంబరం కాని లేకుండా ఉండుటకు వీలు కాదు. It is not possible to have a life without selfishness, self-interest, ego and show. కానీ దీనికి కూడా ఒక పరిమితం ఉంటున్నది. But there is a limit set for all these things. నశ్రేయో నియమం వినా, కొంత నియమం పాటించాలి. You have to observe certain rules, limitations. మన దేహములో ఉష్ణము ఒక పరిమితమై ఉంటుండాలి. There is a limit for the temperature in our bodies. ఈ యొక్క వేడి ఒక పరిమితంలోనే ఉంటున్నది. There is a limit for the temperature set. 98.4 or 0.6 ఉంటే ఇది ఆరోగ్యము. కానీ 99 చేరేటప్పటికి అనారోగ్యం ప్రారంభమైంది. One is healthy when the temperature is 98.4 or 98.6. అదే విధముగానే మానవులకు స్వార్థము ఉండవచ్చును. కానీ ఎంతవరకు అంతవరకు స్వార్థం. అది మితిమీరిపోతే రోగముగా రూపొందుతుంది. Similarly, there could be selfishness in man, but it should be within limits. Once it exceeds the limits, it becomes a disease. అహంకారము ఒక రోగము, Ego is also a disease. ఆడంబరము ఒక రోగము, Ostentation is a disease. స్వార్థము ఒక రోగము, Selfishness is a disease. స్వప్రయోజనము ఒక రోగము. Self-interest is a disease. కనుకనే వీటన్నిటినీ కూడా నువ్వు చేర్చి భవరోగము అని దీనికి పేరు పెట్టారు. All these things put together is described as Bhavaroga, Bhava disease. అనగా జగత్తునందు మనకు వ్యాపించేటువంటి రోగములు ఇవన్నీ. That means all these diseases occur to human beings in this world. అయితే భగవంతుడు సర్వుల యందు ఉండినప్పటికీ సర్వాత్మ భావాన్ని భక్తుని యందు లేకుండినా ఇది కేవలము సార్థకమైనటువంటి యొక్క ప్రేమతత్వము కాదు. As God is residing in the hearts of everyone, if a devotee doesn't recognize this, it is not correct. తన యందు భగవంతుడు ఉన్నాడని విశ్వసించవచ్చునే కానీ
One may believe that God is resident of his heart, ఈ విశ్వాసము సరి అయిన విశ్వాసము కాదు. but this is not a proper faith. నీ యందు భగవంతుని చూడటం గొప్పతనము కాదు. There is nothing great seeing God in yourself. భగవంతుని యందు నిన్ను చూడాలి. You have to see yourself in God. అది సరి అయినటువంటి ప్రేమతత్వం. That is proper principle of love. భగవంతుని యందు నీ యొక్క స్వరూప లక్షణములు కనిపించకుండినంత వరకు కూడాను నీవు స్వార్థపరుడే కాని పరాప్త తత్వముతో కూడినటువంటి వాడు కాదు. Until you see yourself and your own nature reflected in God, you are full of selfishness and self-interest. You don't have sacrifice. కనుక ప్రతి విషయమునందు కూడాను ఈ ప్రాకృతమైన జగత్తునందు ఒక పరిమితమైనటువంటి యొక్క భావమును గుర్తిస్తూ పోవాలి. It is necessary to recognize that in this world limits are set for ప్రతి everything. మానవుడు కూడాను ఆనందం కావాలని ఆశిస్తున్నాడు. Every man aspires to have delight and joy. ఆనందం అంటే ఏమిటి? What do you mean by joy? దీనిని వేదాంత పరిభాష యందు యోగము అన్నారు. In Vedantic parlance, this is described as yoga. యోగమనగా ఏదో ఒక విధమైనటువంటి యొక్క ప్రాణాయామం, ప్రత్యాహారం ఇలాంటి కర్మలను ఆచరించడం యోగంగా భావిస్తున్నాము. Some people consider yoga as associated with some breathing exercises and diet. యోగం అంటే ఇది కాదు అర్థము. That is not the meaning of yoga. యోగం అనగా ఆనందము అని అర్థం. Yoga means joy. ఈ ఆనందం ఎక్కడ మనకు లభ్యమవుతుంది? Where do you get this joy? ఆనందమైన దగ్గర నుంచినే మనకు లభ్యమవుతుంది. You can get it only from the source of ఆనందం this joy. వస్తువాహనములు ఎందు కానీ, Joy cannot be found in objects, ఆహార విహారములు ఎందు కానీ, in food and rest, ప్రాకృతమైనటువంటి పదవులు ఎందు కానీ, in the worldly positions and power, స్థితిగతులు ఎందు కానీ in the circumstances and conditions. ఆనందము మనకు లభ్యము కాదు. You cannot get joy in any one of them. ఈ ఆనందము ఆనందమయుడైనటువంటి భగవంతుని యందే మనకు లభ్యమవుతుంది. You can get this joy from God, who is the very embodiment of joy and delight. అయితే ఎప్పుడు ఈ ఆనందం మనకు లభ్యమవుతుంది? When can you get this joy? గోపికలు, రాధ వీరందరూ కూడాను నిరంతరము కూడాను ఏకాత్మ భావంతో కృష్ణుని స్మరిస్తూ వచ్చారు అని. Gopikas and Radha have always considered as one with them. Ekatma bhavana. గోపికలనగా ఎవరు? Who are Gopikas? రాధ అనగా ఎవరు? Who is Radha? కేవలము ఒక స్త్రీలుగా భావించి దీనికి అనేక విధమైన ఆపోహలను కలిగించి అనర్థములను పెంచి యథార్థమును విశ్వసిస్తూ వస్తున్నారు. Wrong meaning is attributed to the word Gopikas, and thus there is a lot of misunderstanding, consequent suffering of that. మన సంకల్పములే గోపికలు. Our thoughts are Gopikas. సర్వ సంకల్పముల యొక్క కూడిక అయినటువంటి మనస్సే రాధ. Mind, which is a conglomeration of all thoughts, is Radha. కనుక మన సంకల్పములు, మన మనస్సు ప్రజ్ఞ అనేటువంటి కృష్ణుల్లో కరిగిపోవాలి. Our thoughts and mind should merge in Krishna, who is Prajna. అదే ప్రజ్ఞానం బ్రహ్మ అన్నారు. That is the meaning of Prajnanam Brahma. ఈ ప్రజ్ఞానం అనేటువంటిది కేవలము శరీరమునందు, మనస్సునందు, బుద్ధి యందు, అంతఃకరణ యందు సర్వత్రా అంతర్బహిష్ట సర్వవ్యాప్య ప్రజ్ఞా స్వరూప. This Prajna is inside, outside, in the mind, in the chitta, in every aspect of, in the heart, in every aspect of human being. కనుకనే ఇట్టి ప్రజ్ఞనే బ్రహ్మ అని పిలుస్తూ వచ్చారు. This Prajna is described as అనగా Brahma. కాన్స్టెంట్ ఇంటిగ్రేటెడ్ అవేర్నెస్ అని దీని పేరు. This Prajna means constant integrated awareness. ఇట్టి ప్రజ్ఞయందు మన భావములు, మన మనస్సు, సంకల్పములు లీనమైపోవాలి. In this constant integrated awareness, all our feelings, our mind and our thoughts must get merged. అయితే ఇలాంటి ప్రజ్ఞస్వరూపుడైనటువంటి భగవంతుడు సర్వత్రా ఉండినప్పుడు ఈ అవతారమును ధరించేటువంటి యొక్క దీనిలో ఉన్న రహస్యం ఏమిటి? When God in the form of Prajna, constant integrated awareness is available everywhere, why should avatars come down and appear on the earth? అయితే ఈ అవతారమును ధరించడానికి కారణములు లేకపోలేదు. There are reasons for this kind of avatars to appear.
ప్రత్యక్షం పరోక్షం అని రెండు ఉంటున్నవి. There are two things like direct and indirect. Pratyaksha, Paroksha. అంతర్శక్తి బహిర్శక్తి అని కూడా రెండు ఉంటున్నవి. There are two aspects. One is the inner power and the other is ఇది external power. అంతర్భూతము బహిర్భూతము అని కూడా రెండు ఉంటున్నవి. Similarly, there are two things called Antarbhuta and Bahirbhuta. కట్టెల యందు అగ్ని ఉంటున్నది. There is fire in the firewood. కానీ ఆ కట్టెల యందు ఉండినటువంటి అగ్ని అంతర్భూతమై ఉంటున్నది. But that fire is inside the firewood, unmanifest. అంతర్గతమై ఉంటున్నది. And it is unmanifest. అవ్యక్తమై ఉంటున్నది. It is not seen. కనుక ఈ కట్టెల పైన బియ్యం పెట్టి ఆ కట్టెల పైన పాత్ర పెట్టితే బియ్యము అన్నముగా మారవు. Therefore, you cannot cook food with merely firewood keeping in the place. ఆ కట్టెల యందు ఉండేటువంటి యొక్క అగ్ని ప్రత్యక్షముగా వచ్చినప్పుడే కట్టెలను కూడాను కాల్చి బియ్యమును కూడా ఉడికించి అన్నముగా రూపొందింపజేస్తుంది. Only when the unmanifest invisible fire in the firewood manifests and comes out, it can cook food and get. కనుక ప్రతి దేహము కూడాను ఒక ఫైర్ వుడ్ వంటిది. Every body is like firewood. ఈ కట్టెయందు అంతర్భూతమై ఉంటున్నది ఆత్మతత్వం. This principle of Atma is invisibly embedded in this దానిని body. ప్రత్యక్షముగా గావించుకునే నిమిత్తమై కొన్ని రకమైనటువంటి ప్రేమతత్వాన్ని మనం అనుభవించాలి. To manifest this invisible divinity, there is need for doing some sadhana. మరొక చిన్న ఉదాహరణము. One more example. మన జోబి ఎందే మ్యాచ్ బాక్స్ ఉంటుండది అగ్గి పెట్టే. There is a match box in our pocket, కానీ మన జోబిని ఏమాత్రం కూడా నువ్వు కాల్చదు. but it doesn't burn our pocket. కానీ ప్రతి పుల్ల యందు కూడాను అగ్ని ఉంటున్నది. In every matchstick there is fire. ఆ పుల్లను తీసి పెట్టెతో రాసినప్పుడు ఆ యొక్క అగ్ని ప్రత్యక్షంగా రూపొందుతుంది. Only when you strike the stick against the firebox, ప్రత్యక్షంగా రూపొందినటువంటి అగ్ని తనను తన చొక్కాను తన జోబిని సర్వంను కాల్చివేస్తుంది. once this fire becomes manifest and direct, it can burn up the entire shirt, the pocket and even the body itself. కనుక అట్టనే మానవుని యందు దివ్యత్వమైనటువంటి ప్రేమతత్వం అనేటువంటి యొక్క జ్ఞాన స్వరూపమైన ప్రకాశం ఉండినప్పటికీ Though there is this divine principle of God in every human being, దానిని ప్రత్యక్షం గావించుకోవాలన్నా if you want to make that manifest, ప్రేమతో ప్రేమను చేర్చినప్పుడే ఆ ప్రత్యక్షమైన స్వరూపము మనకు సాక్షాత్కరిస్తుంది. only when love is made to come in contact with love, it can manifest. And అగ్గి పుల్లలో ఉండినటువంటి మందు ఒక్కటే, అగ్గి పెట్టెపైన ఉన్నటువంటిది మందు ఒక్కటే. రెండింటినీ రాపిడి జరిగినప్పుడే అది అగ్ని మనకు గోచరమవుతుంది. the point on the matchbox and also on the match stick itself, it is the same. But only when you rub one against the other, the fire నీ యందు manifests. ఉండేటువంటి ప్రేమ దైవం నందు ఉండేటువంటి ప్రేమ రెండు ఒక్కటిగా నీవు భావిస్తున్నావు. You consider love in you and love in God as the same. కానీ దైవం యొక్క ప్రేమ నిస్వార్థమైనటువంటిది, But God's love is totally unselfish. నిర్వికల్పమైనటువంటిది, It cannot, నిరంజనమైనటువంటిది, it is pure, నిత్యమైనటువంటిది, it is permanent, నిర్గుణమైనటువంటిది. it is qualityless. నీ యందు ఉండేటువంటి ప్రేమ Your love స్వార్థమైనటువంటిది, is selfish, సుప్రయోజనమైనటువంటిది, full of self-interest, గుణసహితమైనటువంటిది. full of qualities. ఇలాంటి ప్రేమతత్వంతో ఆ ప్రేమతత్వం ఏమాత్రం కూడాను కలియుటకు వీలు కాదు. It is not possible to mix such love of yours with the love of the God. కనుక మానవుని యందు ఉండినటువంటి ఈ అహంకార ఆడంబర అసూయ స్వార్థాదులనేటువంటిది ఏనాడు త్యజించినో ఆనాడే ఆ హృదయంలో భగవంతుడు ప్రవేశిస్తాడు. Only when man's heart is rid of selfishness, self-interest, ostentation, ego, God will అది take, త్యాగము చేయక without sacrificing. భోగముల పైన మనస్సు నుంచి If you were to just, విషయరాగములతో ఈదుతూ if you are full of desires
ప్రాకృతమైన జీవితాన్ని గడిపేంత వరకు కూడాను As long as you are living a నీవు worldly ఎంత life, భక్తిగా నటించినప్పటికీ however much of ఎంత devotion is, సర్వజ్ఞుడిగా నీవు భావించినప్పటికీ you may think you are yourself ఇది omniscient. కేవలము ఒక కృత్రిమమైనటువంటి జీవితమే కాని నిన్ను నీవు మోసం చేసుకునేటువంటి వాడే కాని దైవంతో కూడేటువంటి యోగం లేదు అక్కడ. It is full of artificialness. You are deceiving yourself. You can never join yourself with God. ఈనాడు ప్రపంచమంతైకుడును ఈ గుణములతోనే నిండి ఉంటున్నది. Today's world is full of these qualities. దైవాన్ని ప్రేమిస్తున్నామంటున్నాం. You think that you are loving God. దైవాన్ని ప్రేమించేటువంటి జీవుడు ఎక్కడ కూడా నువ్వు ఇంతవరకు నాకు కనిపించలేదు. I have not been able to see anyone who loves God. తన నిమిత్తమే తాను దైవాన్ని ప్రేమిస్తున్నాడే కానీ దైవ నిమిత్తమే తాను దైవాన్ని ప్రేమించటం లేదు. He is loving God for his own sake, not for the sake of God. ఇదే స్వార్థము. This is selfish. ఈ యొక్క కర్చీఫ్ నిమిత్తమే నేను కర్చీఫ్ని ప్రేమిస్తున్నాను కానీ నా నిమిత్తమై కర్చీఫ్ని ప్రేమించటం లేదు. I am loving this hanky for sake of myself, not for the sake of ఈ hanky జగత్తునందు itself. ఉన్నటువంటి సమస్త పదార్థములు కూడాను పదార్థముల యొక్క ప్రయోజన నిమిత్తమే పదార్థములు ప్రేమిస్తున్నాడు. Man is loving all the objects in the world for the sake of objects. కానీ పదార్థముల నిమిత్తం ప్రేమించటం లేదు. For his sake, not for the sake of objects. అన్ని తన స్వార్థమే. Everything is for his own దైవాన్ని selfishness. కూడా స్వార్థం కోసం ప్రేమిస్తున్నాడు. He is loving God also for his own selfishness. దైవం సామాన్యం కాదు. God is not ordinary. దైవం అంత సులభంగా లభ్యమయ్యేటువంటి వాడు కాదు. It is not so easy to get at God. ఇది కేవలము ఒక్క సింహాసనమే, హృదయం. This heart is a seat, ఇది డబుల్ సోఫా కాదు, this is not a double sofa bed. లేక మ్యూజికల్ చైర్ కాదు. It is not a musical chair. ప్రాకృతమైన భావాన్ని ఈ చైర్ పైన కూర్చోబెట్టుకొని దైవమా ఇందులో కూర్చోమంటే ఏ రీతిగా కూర్చోగలడు? If your heart is full of worldly desires, how will God come and sit in your heart? కనుక దీనిని నీవు ఖాళీగా ఉంచినప్పుడే అందులో భగవంతుడు ప్రవేశిస్తాడు. Only when you vacate your heart and make it free, God will enter into your heart. కనుక ఈనాడు ప్రేమ అనేటువంటి పేరుతో నీవు మ్యూజికల్ చైర్ ఆడుతున్నావు. In the name of love, you are playing the game of musical chair. ఆ చైర్ ఒక్కరికి సొంతము కాదు. This chair doesn't belong to ఒకరు ఒక anyone. తూరి కూర్చోవచ్చును, మరి ఒక తూరి మరొకరు కూర్చోవచ్చును. One person is given the seat on the chair once, another కాబట్టి person ఇది నా another time. సొంతమని చెప్పడానికి అధికారం లేదు. How can you say that it is yours then? కానీ అట్టి అధికారము That power, that ఒక్క authority, గోపికలు మాత్రమే ఆదర్శంగా నిరూపించారు. only Gopikas had that kind of authority to అనగా say. భావములు దైవ భావంతో జీవించి వచ్చారు. They lived their life and feelings with godly feelings. ప్రతి ఇంద్రియము కూడాను దైవార్పితమైన భావంతో అనుభవిస్తూ వచ్చారు. They enjoyed every sense only offering it to God. తమ మాటలు దైవ మాటలే, Their talk was full of divine తమ talk. స్మరణ దైవ స్మరణే, Their thinking was full of God. తమ శ్రవణము దైవ శ్రవణమే, Their hearing was full of God. తమ హస్తములు దైవ కర్మలే. Whatever they did with hands was for God. కనుక తమ సర్వేంద్రియములు కూడాను దైవార్పితమైన భావముతో అనుభవిస్తూ వచ్చారు. They enjoyed all their sense organs, offering them for తమది God. అనేటువంటిది ఎక్కడ కూడాను వారి యందు కనిపించలేదు. They never felt anything as their own. తామెవరు? కృష్ణుడు మాత్రమే తమవారు. Who are they? After all, Krishna is theirs. ఒక చిన్న ఉదాహరణము. Here is a small example. వారి భక్తి ప్రపత్తులకు చక్కని సాక్ష్యంగా ఒక ఆదర్శాన్ని అందిస్తూ వచ్చాడు కృష్ణుడు. Krishna offered to show to the world as an example their మీకు love. అనేక పర్యాయాలు చెప్పాను. I have told you a number of times. ఒకానొక దినము ఉండినట్టుగా ఉండి కృష్ణుడు తనకు గొప్పగా తలభారము అని తలనొప్పిగా భావిస్తూ వచ్చాడు. On a particular day, Krishna all of a sudden mentioned that he is having very severe headache. ఈ తలనొప్పి కోసము మందు కావాలని ఆశించాడు. He wanted to have medicine for the headache. సర్వజ్ఞుడైనటువంటి కృష్ణుడు సర్వులు కూడినటువంటి సమయం నందే ఈ యొక్క లీలను ప్రకటన గావిస్తూ వచ్చాడు. The omniscient Krishna always showed these leelas, these miracles, సత్యభామ, for all people. రుక్మిణి, నారద, జాంబవతి వీరందరూ కూడా సమీపంలోనే ఉంటున్నారు. Satyabhama, Rukmini, Jambavati, Narada, all of them were very near Krishna at that time. ఏ కించిత్ ఆహారం కూడాను తాను స్వీకరించటం లేదు.
He was not taking even a particle of food. చాలా నాటకం ఆడుతూ వచ్చాడు. He began playing a drama. ఈ బాధను నేను భరించలేను అన్నాడు. I can never bear this pain. ఈ దృశ్యాన్ని గుర్తించినటువంటి నారదుడు, స్వామి దీనికి మందు ఎక్కడ ఉంటున్నది, తప్పక చెప్పండి నేను తెస్తానన్నాడు. Seeing this, Narada asked, Swami, where can I find the medicine? I'll certainly get it. రేపల్లకి వెళ్లి గోపికల యొక్క పాదధూళిని తీసుకుని వచ్చి నా తలపైన పట్టు వేసిన ఈ తలనొప్పి తగ్గిపోతుందన్నాడు. If you can go to Repalle and get the dust of the feet of Gopikas and put it on my forehead, then I'll be freed from this headache. పరమ భక్తులైనటువంటి వారు ఆ గోపికలు. Gopikas were great devotees. ఆ పరమ భక్తుల పాదధూళియే నా శిరోవేదన తగ్గిస్తుంది. The dust of the feet of those Gopikas who are the great devotees will ఈ free మాట me from వినగానే headache. నాదునకు కొంత తన లోపల దాగి ఉండినటువంటి అహంకారము బయట వచ్చింది. The hidden ego in Narada began manifesting on hearing this. స్వామి సతతం యోగినః, నేను నిరంతరం కూడాను కృష్ణయోగంలోనే ఉంటున్నాను. Swami, I am always in Krishna Yoga thinking of you constantly. సర్వదా సర్వకాలేషు సర్వత్రా కృష్ణ చింతనం, ఎక్కడికి వెళ్ళినా నేను కృష్ణ చింతన చేస్తున్నాను. At all times, in all places, under all circumstances, I am thinking of Krishna alone. నాకంటే గొప్ప భక్తులు ఉంటున్నారా ఈ జగత్తులో? Is there a greater devotee than me, Swami, in this world? కానీ దీనిని అంగీకరించలేదు కృష్ణుడు. Krishna did not agree for this. నీవు భక్తుడు కావచ్చును నారద, కానీ ఆ గోపికల యొక్క పాదధూళియే నా యొక్క శిరోవేదనను చల్లారుస్తుంది. You may be a devotee, Narada, but only the dust of the feet of Gopikas will free me from the headache. ఈ నాదుడు కొంచెం ప్రజ్ఞానం కలిగినటువంటి వాడు. Narada had this తమ kind of wisdom. తెలివితేటలంతకును మాటల్లో చూపుతూ వచ్చాడు. Narada began showing all his cleverness in words. అమితమైనటువంటి తెలివి గలవానికి అమితమైన భాష ఉంటుంటాడు. A person who has extraordinary cleverness will also speak in an ఈ extraordinary way. తెలివితేటలు గలవానికి ఎప్పుడు కూడా సందేహాలే ఉంటుంటాయి. People with excessive cleverness will have full of doubts. ఎంత మేధాశక్తి కలిగినని భావిస్తున్నాడో అంత అపశక్తులు కూడా అతనిలో ప్రవేశించి ఉంటాయి. The more one thinks that he is clever, the more he will be full of the negative feelings. కృష్ణ, పోనీ నా యొక్క భక్తి దానికి తగినంతటిగా లేకపోవచ్చును. సత్యభామ నీ నిమిత్తమై జీవితానంతా అంకితం చేసినటువంటిది. సత్యభామ ఒక పాదముల యొక్క ధూళిని నీవు ధరించరాదా అన్నాడు. He asked Krishna, I may not be a great devotee. Satyabhama has offered her entire life to Krishna. Can we not get the dust of her feet? సత్యభామ చెప్పింది, నారద నేను సతి, కృష్ణుడు పతి. సతి పాదధూళి పతి శిరస్సు పైన వేయటం ఎంత పాపము, నేను దానికి అంగీకరించను అనింది. Satyabhama said, I am wife and Krishna is husband. How can the dust of my feet be put on the head of my husband? I don't agree for this. నేను పాపకూపంలో పడ్డానికా నేను ఈ పని చేయటము? If this is done, I will be committing a great sin. అక్కడ కూడా పూర్తి స్వార్థం ఏర్పడిపోయింది. There again, there is తన full of పాదధూళి selfishness. తన శిరస్సు భర్త యొక్క శిరస్సు పైన వేసినప్పుడు తాను పాపకూపంలో మునుగుతుందనేటువంటి ఒక స్వార్థము తనలో ప్రవేశించింది. She had the selfish feeling that she would be committing a sin if the dust of her feet is put on Krishna's head. సత్యభామ కూడాను ఆ పాదధూళికి అంగీకరించలేదు. Satyabhama did not agree for this particular proposal of putting రుక్మిణి dust. కూడాను ఇదే భావమునే పొందుతూ వచ్చింది. Rukmini also had the same feeling. కానీ వారెవరు ఇవ్వలేదు. None of them gave the dust. క్షణములకు కూడాను కృష్ణుని యొక్క బాధ అధికమవుతూ వచ్చింది. Every second, Krishna's pain was increasing. తప్పినది కాక నారదుడు రేపల్లెకు వచ్చాడు. Narada was compelled to go to Repalle. నారదుడు వచ్చిన తక్షణమే గోపికలందరూ కూడా గుమిగూరారు. The moment Narada came to Repalle, all the Gopikas నారదా మా crowded కృష్ణుడు around him. ఎట్టున్నాడు, ఎప్పుడు వస్తాడు మా రేపల్లెకు, ఈయన వార్తలు బోధించమని చెప్పారు. Please let us know how is our Krishna. When is he coming to Repalle? అమ్మా ఇప్పుడు కృష్ణుడు వచ్చే విషయము నాకు తెలియదు, కానీ ఇప్పుడు అమితమైనటువంటి శిరోబాధను అనుభవిస్తున్నాడు. He said, I do not know when he is coming to Repalle, but he is having ఆ బాధ excessive- నివారణార్థమై నేను మందు నిమిత్తమై ఇక్కడికి వచ్చాను. For this headache, I wanted to take medicine, therefore I have come here. నారద
మా కృష్ణుని యొక్క శిరస్సు యొక్క బాధను నివారణ గావించేటువంటి మందు మా రేపల్లి ఎందుందా? Narada, is there medicine available in Repalle which can free Krishna's headache? కనుక ఆ మందు ఎక్కడ ఉన్నదో చెప్తే తప్పక మేము వెతికి తెస్తామన్నారు. If you can let us know where the medicine is available, we will certainly get it. అమ్మా మీ పాదధూళి అతని యొక్క శిరోబాధను నివారణ గావించేటువంటి మందు అన్నాడు. The dust of your feet alone will remove the headache of Krishna, he said. ఒక గోపిక వెళ్ళింది, దుప్పటి తెచ్చింది, అందరూ తమ పాదాలు ధూళినంతా అందులో విదిలించారు, మూట కట్టుకున్నాడు. నారదుడు దాన్ని బయలుదేరి వచ్చాడు. One Gopika ran, got a bedsheet, collected the dust of all the Gopika's feet, and it was packed, and Narada began getting it to Krishna. ఇక్కడ వారి యొక్క నిస్వార్థమునకు చక్కని ఉదాహరణం. You can see the example of selflessness. మేము భక్తులమే, మేము దాసులమే, మా పాదధూళి కృష్ణుడికి ఏ విధంగా ఇవ్వాలి అనేటువంటి యోచనే వారికి లేదు. They never had the thought, they were devotees, and the dust of their feet should not be కృష్ణుడు given. ఆనందంగా ఉంటే అంతే చాలు మాకు. All that they wanted was Krishna should be happy. అంతేకాని ఇది అది వాదోపవాదములు వేయడానికి మాకు అర్హత లేదు. There is no question of our arguing and counter-argument in such matters. మా జీవితమే అతనికి అర్పితమైనటువంటివి. We have offered our life to Krishna. అతని ఆనందమే మా ఆనందము. His joy is our joy. ఏకాత్మ భావంతో వారు ఆ పాదధూళిని ఇచ్చిన తక్షణమే అక్కడ కృష్ణుడికి తలభారం నివారణ అయిపోయింది. The moment the dust was given with this kind of feeling of oneness of Atma, నారదుడు ఈ పాదధూళి తీసుకుని వెళ్ళి చూసేటప్పటికి కృష్ణుడు నవ్వుతూ నవ్వుతూ మాట్లాడుతున్నాడు. By the time Narada took this dust to Krishna, Krishna was talking full of smiles. నారదా, మీరు భక్తులమని అహంకారపడుతున్నారు, ఆడంబరాలతో జీవితాన్ని గడుపుతున్నారు, ఈ స్వార్థంతో జీవితాన్ని అంకితం గావించినట్టుగా భావిస్తున్నారు. Narada, thinking that you are devotees, you are spending your life full of selfishness, నిరహంకారము, ego, నిస్వార్థము, నిరాడంబరము గోపికలు ఎందున్నది కానీ వీళ్ళందు ఎవరి ఎందు లేదన్నాడు. Only Gopikas are free from selfishness, ego and show. None of you are free from that. కనుక ఈనాడు లోకములో ప్రతి ఒక్కరూ మేము భక్తులము స్వామికి సన్నిహితులము అని భావిస్తున్నారు కానీ ఇవి ఎవ్వరూ కాదు. In the world of today, everyone is thinking that we are ప్రతి devotees of ఒక్కరి Swami. ఎందుకును అంతో ఇంతో స్వార్థమైనటువంటిది ఈమిడి ఉంటున్నది. You can find selfishness in small measure or ఈ bigger measure. స్వార్థము Everyone. అహంకారము ఉండినంత వరకు కూడాను భగవంతుని దృష్టి వారిపైన పడదు. As long as people have this selfishness and ego, God will ఎత్తనగా never. సూర్యుడు ప్రకాశిస్తూ ఉన్నాడు. You may say how he will not shower his దట్టమైన love. మేఘములు అడ్డు వచ్చినప్పుడు సూర్యుడు కనిపించడు ఎవరికి. Sun is shining. When the clouds cover the sun, you cannot see the sun. కానీ ప్రకాశం లేదా? ఉంది. Is there no shining of the sun? There it is. మేఘములు అడ్డు తగలటం చేత ఆ ప్రకాశం తనపైన పడలేకపోతుండాలి. Clouds are preventing the sunshine from falling on human beings. అదే విధంగానే దైవము నిరంతరము ప్రేమస్వరూపుడే. Similarly, God is the very embodiment of love. కానీ ఆ ప్రేమకు ఈ అహంకారము, స్వార్థము, ఆడంబరం అనేటువంటిది ఒక దట్టమైన మేఘములుగా అడ్డం రావటం చేతనే ఆ ప్రేమతత్వాన్ని వీరిపైన ప్రసరించలేకపోతున్నారు. Selfishness, ego and show become clouds obstructing the grace and love of Lord to fall on the devotees. కనుక మానవత్వంలో ఉండినటువంటి ఒక దివ్యత్వాన్ని చక్కగా గుర్తించడానికి ప్రేమతత్వమే ప్రధానమైన ప్రయాణం. Love is the right royal path to recognize and to manifest divinity hidden in man. లోకములో ధనకనక వస్తువాహనాదుల శక్తిని, In the world, there is the power of wealth. భుజబలమును, బుద్ధిబలమును, ధనబలమును ఆశ్రయించి అనేక విధమైనటువంటి యొక్క అహంకారాలు పడుతుంటారు. There are a number of people who are full of ego on the basis of their physical prowess, their money, their position, their power, which is only. కానీ దైవానుగ్రహమే లేకపోతే ఇవన్నీ కూడాను వ్యర్థములుగా తోస్తాయి. Without God's grace, all these are a waste. భారతమునందు కృష్ణుడు ఈ ఇరువురి బలమును గుర్తింపజేయడానికి చక్కని ఆదర్శాన్ని నిరూపిస్తూ వచ్చాడు. Krishna has offered an excellent illustration in Bharata to show this. అర్జునులకు కర్ణులకు ఉండినటువంటి భేదాన్ని నిరూపిస్తూ వచ్చాడు.
He was showing the difference between Arjuna and Karna. ఈ ఇరువురు శక్తికి లోపల కూడాను కర్ణుని శక్తి అధికంగా ఉంటున్నది కానీ అర్జునుడి శక్తి అంత అధికంగా లేకపోయింది. Karna's prowess and strength was much superior to that of Arjuna. అస్త్రశస్త్ర విద్యములు యందు కూడాను కర్ణుడే వీరుడిగా కనిపించాడు. In the use of కర్ణుడే archery, అధికుడిగా కనిపించాడు. Karna was much superior to Arjuna in the use of all కానీ the అర్జునుడి weapons. కంటే అధికమైనటువంటి యొక్క శక్తి కలిగినటువంటి ఈ కర్ణుడు కడపటికి ఏమయ్యాడు? But what happened to Karna, who was much superior to Arjuna at the end? దుష్టులు, దుర్మార్గులు, అన్యాయులు, అక్రమలు, అనాచారంతో ఉండినటువంటి యొక్క దుర్యోధన దుశ్శాసనాదులను ఆశ్రయించాడు. Karna took shelter with people who are full of evil, wicked qualities like Duryodhana, Dusyasana and the host of them. నిస్వార్థము, నిరహంకారము, ప్రేమతత్వంతో సత్య ధర్మములతో కూడినటువంటి దైవాన్ని ఆశ్రయించాడు అర్జునుడు. Arjuna took shelter under God, who is full of selflessness, permanence, splendor and glory. ఇన్ని శక్తులు ఉండినప్పటికీ ఆశ్రయించినటువంటి వారి యొక్క ఇది చాలా హీనమైనటువంటి స్థితి కనుక వీడు కూడాను అదే స్థితిని పొందాడు కర్ణుడు. Karna came to all ruin and suffering because he took shelter under people who are full of evil qualities and wickedness. భుజబలంబు గొప్ప బుద్ధి బలంబున్న దైవ బలము లేక దీనుడగును. One may have extraordinary physical strength and strength of intellect, but if he doesn't have, కర్ణుడంతటి వాడు కడపటికేమయ్యే వినుడు భారతీయ వీరసుతుడా. without God's grace, it would not be possible for anyone to shine. Look at Karna. ఇన్ని శక్తులు ఉంటుండి కర్ణుడు ఏమైపోయాడు? With all the powers, what happened to Karna? దైవాన్ని ఆశ్రయించలేదు. Karna did not take refuge. దైవానుగ్రహములకు పాత్రుడు కాలేదు. He never earned the grace of ఎన్ని Lord. శక్తులు ఉండి ఏం ప్రయోజనం? What is the use of having any power? కనుకనే ప్రతి భారత భాగవత రామాయణ ఇతిహాస పురాణములన్నీ కూడాను ఇలాంటి పవిత్రమైనటువంటి నీతులను బోధించి మానవత్వాన్ని వికసింపజేసి పశుత్వాన్ని నిర్మూలన గావిస్తూ వచ్చాయి. All the scriptures such as Bharata, Bhagavata, Ramayana and other scriptures, they have demonstrated this particular thing, that divine grace alone will confer success and the animal power will never succeed. మనము అనేక జన్మల నుండి కూడాను ఈ ప్రాకృతమైనటువంటి జీవితాన్ని గడుపుతూ రావటం చేత ఈ ప్రాకృతమైన జీవితం యొక్క భావములే మన హృదయంలో ప్రవేశిస్తూ వచ్చాయి. Birth after birth, for many births, we have been living a worldly life. Therefore, this has got such ఆ power దివ్యమైన on us. భవ్యమైన నవ్యమైనటువంటి యొక్క దైవం యొక్క ప్రేమతత్వాన్ని అనుభవించలేకపోతున్నారు. Therefore, we have not been able to enjoy that divine grace which is full of ఎంతో splendor. కాలము చెరసాలలో కాలం గడిపినటువంటి వ్యక్తి A person who has spent all his life in prison, కఠిన నేలపైన పవడించినటువంటి యొక్క ఆ వ్యక్తి person who has slept on the, తన పరిమితమైనటువంటి యొక్క శిక్షను పూర్తి కాగానే as soon as he completed his imprisonment, ఇంటికి వెళ్లి పట్టుపాన్పుల పైన పవడించినాడు. he began sleeping on a luxurious bed in his home. కానీ పట్టుపాన్పుల పైన పవడించినప్పటికీ అతనికి నిద్ర రాలేదు. He did not get sleep in spite of his sleeping on such comfortable కారణం beds. ఏమిటి? What is the reason? ఎంతో కాలం కఠిన నేలపైన పవడించినటువంటి ఈ వ్యక్తి కనుక ఇక్కడ పట్టుపాన్పుల పైన పవడించేటప్పటికి నిద్ర రాకపోయింది. The reason is he is used to sleeping on the rough ఆ ground. కఠిన నేలపైనే అతనికి హాయి కనిపించింది. He will feel comfortable only when he sleeps on this rough అతనే ground. లోక వ్యవహారము లోపల, లోక గుణముల లోపల, లోక సంబంధమైనటువంటి చింతన లోపల కాలము గడిపినటువంటి వానికి పవిత్రమైనటువంటి దివ్య భావములు అతనికి ఏమాత్రం కూడా గిట్టవు. Similarly, a person who is full of the worldly thoughts, worldly feelings, worldly experiences అతి can never మధురమైనటువంటి enjoy. యొక్క భగవంతుని యొక్క ప్రేమతత్వం అతనికి అర్థం కాదు. He would never understand the nectarine divine grace of Lord. పరమ ప్రశాంతమైనటువంటి భగవత్ యొక్క తత్వము అతను అనుభవించలేడు. He would never seem to be enjoying the peace and serenity of కారణం God. ఏమనగా దానికి పూర్వం అనుభవించినటువంటి యొక్క దుర్భావములు, దుర్గుణములు, దురాలోచనలే, దుశ్చింతనలే దీనికి మూల కారణం. The reason is the memories of his previous life, which is full of bad thoughts, bad feelings, bad experiences, bad actions. వాటిని అన్నిటినీ attract. ఏనాడు నీవు పరిశుద్ధం చేసుకుందువో When you free yourself from these
feelings, అప్పుడే ఈ పవిత్రమైన భావం అందులో ప్రవేశిస్తుంటాయి. then only you can get these divine feelings in you. ఏమి లేని బుర్రలోన ఏమైనా చేర్చవచ్చు. If there is nothing in one's head, it is possible to fill it with something. ఏమేమో నిండి ఉన్న తలబుర్రది ఖాళీయగునా. If that head is full of all sorts of things, can it be emptied easily? తలబుర్రది ఖాళీ కాక ఇలా సుకృతము నింపనగునా. Without emptying the head, can you fill it with the nectarine grace? కనుక ఈ పాత్రలో నీరు ఉందంటే దీంట్లో పాలు నింపాలంటే ఈ నీరు పారబోయాలి. If you want to put milk into this, you will have to throw out the water which is inside that. కనుక మన యందుడినటువంటి ఒక దుర్భావములు, దుర్గుణములు, దురాలోచనలు మనం దూరము గావించుకున్నప్పుడే దైవత్వానికి సన్నిహితులవుతాం. Only when we are freed from bad feelings, bad thoughts, bad actions, bad tendencies, we can become closer to God. కనుక మనము గావించుకోవలసినది ఏమిటంటే దుర్భావములు దూరం చేసుకోవాలి. What we have to do is, we have to free ourselves from bad కృష్ణతత్వం అనగా thoughts. ఏమిటనగా ప్రేమతత్వమే కృష్ణతత్వము. What is the principle of Krishna? Principle of love is ప్రేమ అనగా Krishna. ఏమిటి? What do you mean by love? కేవలం దైవతత్వంతో కూడినటువంటిది ప్రేమ అవుతుంది కానీ ప్రాకృతమైన తత్వంతో కూడినటువంటిది ప్రేమ కాదు. ఇది అనురాగం అవుతుంది. Love of God alone is true love. Love of the world can never be called love. It is only affection. కనుక ప్రేమ అనే పేరుతో అనురాగాన్ని అనుభవిస్తున్నారు మానవులు. Men are enjoying affection in the name of love. ప్రేమ పేరు చెప్తున్నారే కానీ అనుభవించేదంతా అనురాగాలే. They are calling it love, but they are only having ప్రేమ this అనే only love. బురకా వేసుకున్నారు. But they are only putting on this curtain of love. చూసారా? కనుక మానవత్వం లోపల కేవలం రూపనామములు మాత్రమే, వేష భాషలు మాత్రమే మనం చూస్తున్నాము. కానీ భావశుద్ధిని మనం గుర్తించడానికి ప్రయత్నించడం లేదు. We are only looking at the name and form of man, but we are not looking at the purity of the heart of man. ఆకుపచ్చ పక్షులన్నీ చిలుకల వలె పలుకున, Can all green birds make sounds like a parrot? పువ్వులపై పారాడు పురుగులు తుమ్మెదలగున, All the worms that move on the flowers, can they be called bees? పులి చర్మముగా కప్పినట్టి గాడిద పులియగున, A donkey covered with a tiger skin, can it be called a tiger at all? ఏనుగంత బలిసి ఉన్న పంది ఏనుగవునటయ్యా. However fat a pig can be, as much as an elephant, can it be called an elephant at all? కాదు కాదు కాదు. You cannot call ఇది this. పైవేషములే కాని These are all external స్వస్వరూపములు appearances. కావివి. These are all not the correct real forms. కనుక స్వస్వరూప సందర్శనం కావాలనుకుంటే పైవేషములు పూర్తి మనం తీసివేయాలి. If you want to really know who you really are, you'll have to free yourself from all these. ఈనాడు covers. జగత్తంతైకుడును ఈ విధమైనటువంటి రోగంతోనే నిండి ఉంటుంది. Today's world is full of this kind of ఈ disease. రోగాలు నివారణ కావాలంటే పరిశుద్ధమైన ప్రేమతత్వాన్ని మనం పొందాలి. Only when you fill yourself with pure love, you can free yourself from this disease. ఈ ప్రేమకు మించినటువంటి మార్గం మరొకటి లేదు. There is no better path than this path of love. ఈ ప్రేమ నిలవాలంటే మొట్టమొదట స్వార్థమును అహంకారాన్ని త్యజించాలి. Only when you give up selfishness and ego, love can stay అది in you. త్యజించినటువంటి వాడే ప్రేమకు కొంతవరకునైనా సమీపానికి రాగలడు. Only such a person can come at least a little close to the love, the source of love. విద్యార్థులారా, Dear students, భక్తులారా, dear devotees, భగవత్ తత్వాన్ని గుర్తించడం అంటే అంత సులభం కాదు. understanding the principle of divinity is not ఏదో that easy. గుర్తించినట్టుగా మీరు భావిస్తున్నారు. You think that you know. ఈ విధంగా మీరు అనేక జన్మలు తరించినప్పటికీ మీరు ఈ గుర్తించడాన్ని, మీరు సత్యాన్ని గుర్తించుకోలేరు. In this way, even if you spend a number of births, you can never understand the principle of ఇదేదో divinity and God. తాత్కాలిక జీవితానికి మీరు అనుభవిస్తున్నారు. You are all enjoying temporary life. ఈ తాత్కాలిక జీవితానికే సమీపంగా ఉంటున్నారు. You are only close to this kind of life. ఇది శాశ్వత సమీపత్వాన్ని అందించలేదు. This can never give you closeness to the permanent Lord. ఎవరు దీని నిమిత్తమై పాటు పడుదురో వారే అతి సమీపులవుతారు. Whoever aspires and struggles to achieve this can become closer. కృష్ణతత్వం లోపల అనేక విధమైనటువంటి ఇలాంటి ఆదర్శాలు నిరూపిస్తూ వచ్చాయి. There are a number of things which have been demonstrated by the principle of Krishna. గోపికలు తమ సర్వస్వాన్ని కూడాను కృష్ణుడికి అర్పితం గావిస్తూ వచ్చారు. Gopikas have offered their entire life to Krishna. కృష్ణ, నీవే వృక్షమైతే నేను క్రీపరిగా వచ్చి నిన్ను అల్లుకొని ఉంటుండాలి అన్నాడు.
If you become a tree, like a creeper, I'll circle round you. ఇలాంటి ఏకత్వాన్ని గుర్తించి ఆశించి ఆనందించి అనుభవించడానికి పూనుకున్నటువంటి వారు గోపికలు. Gopikas were such people who recognized this truth and who lived a life according to that. గోపికలంటే ఎవరు? Who are Gopikas? వారే ఆత్మభావంతో జీవించినటువంటి వారే గోపికలు. All people who live with the principle of Atma, with the thought of అన్నభావంతో Atma. జీవించినటువంటి వారే పాపుడు. And people who live always for food and with the thoughts of food are వారు sinners. గోపి, వీరు పాపి. One is Gopi, the other is Papi. కనుకనే మనం నిరంతరం కూడాను అన్నము 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 ఈ అన్నమయ జీవితంలో మనం జీవిస్తూ కూర్చొని ఆత్మమయాన్ని చింతించకుండా మన జీవితాన్ని వ్యర్థం గావించుకుంటున్నాం. We are constantly thinking of food and making our life based upon food and not thinking of Atma at all. ఆత్మభావాన్ని మనం చింతిస్తూ రావాలి. Could always think of Atma. స్వార్థం ఉండవలసిందే, కానీ ఎంతవరకు అంత హద్దులో పెట్టుకోవాలి. Selfishness must be within limits. ఒకరు మెచ్చుకొని ఒకరు దూషించని దాని రెండింటినీ లక్ష్యం చేసేటువంటి వారు కాదు గోపికలు. They never care the praise of some people or the criticism of others. కృష్ణుడు మెచ్చుకోవాలి, కానీ వీరి మెప్పులు మాకెందుకు? Krishna has to accept and appreciate. Why should we care for these people's praise? వీడు నావాడు అని ఒక్కతూ అనిపించుకుంటే చాలు. ఇంకా If Krishna can say that he is mine even once, that is sufficient. భగవంతుడు నావాడని నీవు అనుకోవటం వల్ల ప్రయోజనం లేదు. It is no use you are calling God as yours. భగవంతుడు చెప్పాలి వీడు నావాడు అని. God has to say that this person is mine. అప్పుడే దీనికి తగినటువంటి విలువ. Then only it has some value. అర్జునుడు కూడా ఎంతో కాలము అహంకార పడుతూ వచ్చాడు. Arjuna also had ego for a long time. కృష్ణుడు మా స్నేహితుడు, Krishna is my friend. కృష్ణుడు మా బావమర్ది, Krishna is my brother-in-law. కృష్ణుడు మా బంధువు, Krishna is my relative. కృష్ణుడు నా సారథి, Krishna is my charioteer. కృష్ణుడు నా మిత్రుడు. Krishna is my friend. ఈ రకంగా భావించుకుంటూ వచ్చారు. He went on thinking on these lines. ఎంతకాలం ఈతన్ని ఈ విధంగా భావిస్తూ వచ్చారో అంతకాలం కొను కృష్ణతత్వాన్ని వాళ్ళు అర్థం చేసుకోలేకపోయారు. As long as he was thinking on these lines, he never understood the principle of Krishna correctly. అంతవరకు భావమర్దిగానే ఇద్దరు జీవిస్తూ వచ్చారు. Till that time they were living the life of relatives. అర్జునుడు మహామేధావి. Arjuna was extremely ఈ intelligent. మేధాశక్తిని అంతా కూడా ఉపయోగించి కృష్ణుని అనేక విధముల వాదోపవాదములు వేశాడు. Using all his intelligence, he began arguing with Krishna. ఇంకా సరుకు పోయింది, తగ్గిపోయింది. He exhausted all his intelligence. అప్పుడు ఇంకా తన మాటను తగ్గించాడు. He reduced his talk. శరణాగతుడయ్యాడు. He fell at the feet and surrendered. అప్పుడే కరిష్యే వచనం తవా అన్నాడు. He said that I will do whatever you ask కృష్ణ, me to do. ఇకపైన నీ మాటను నేను అనుసరిస్తాను. Krishna, I will follow your word. నీ వచనాన్ని నేను అనుసరిస్తాను, I will enjoy your word. ఆచరిస్తాను, I will experience and practice. అనుకరిస్తాను. I will follow it. ఆ విధమైనటువంటి వాగ్దానం చేసిన తరువాతనే కృష్ణ యొక్క తత్వము చక్కగా గుర్తించుకోవడానికి వచ్చాడు. Only after Arjuna promised on these lines, he could understand the principle of నీవు Krishna. ఒక మిత్రుడికి నీవు ఒక జాబు రాస్తే If you are writing a letter to your అది friend, రిజిస్టర్ జాబ్ వేశావు. you have sent a registered letter. కానీ ఆ రిజిస్టర్ జాబు నీ మిత్రుడికి చిక్కిందా లేదా అనేటువంటిది నీకు తెలియాలంటే ఏం కావాలి? If you want to know whether that registered letter has reached your friend or not, what should you get? అక్కడ నుంచి నీకు అక్నాలెడ్జ్మెంట్ వాపసు రావాలి. You should get acknowledgement from your friend. ఈ అక్నాలెడ్జ్మెంట్ నీకు రాకుండా ఉండినంత వరకు కూడా నీ జాబు నీ మిత్రుడికి ఇంకా చేరలేదు. If you have not got acknowledgement, your letter has not reached your అదే friend. విధంగానే నీవు నాకు ప్రేమ ఉంది అని అనుకుంటున్నావు, కానీ ఈ లెటరు నాకొచ్చి చేరి నా యొక్క అక్నాలెడ్జ్మెంట్ నీకు వచ్చి చేరాలి. You are thinking that you have love for me. Your love should reach me, that letter, and acknowledgement must come from me to you. అప్పుడే దీనికి చేరినట్టు గుర్తు. Then only you can say that your letter has అనగా reached. భగవంతుడు నీవు నావాడు అని చెప్పాలి. That means God should say that you are mine. అది చెప్పకుండా ఉండినంత వరకు కూడా నీవు భగవంతుడికి సంబంధించినటువంటి వాడు కానే కాదు. Until God tells so, you are not God's. ఎప్పుడు నీవు అవుతావు? When do you become God? నీ సర్వస్వాన్ని అర్పితం గావించుకొని When you offer your entire thing. ఆత్మభావంతో నీవు జీవించినప్పుడే When you live the life on the ఇది principle of సాధ్యమవుతుంది. Atma, it becomes possible ఇది for అంత you. సులభమైనటువంటి మార్గం కాదు. It is not that easy. కానీ దానికి తగినటువంటి కృషి చెయ్యాలి. But one has to make effort for this. నేను సామాన్యమైన మానవుడు, I am an ordinary man. నేను ఇంతటి ఘనకార్యం నేను సాధించగలనా Can I achieve this అని great task? సందేహించనక్కర్లేదు. Don't doubt on these lines.
పట్టుపడితే దేన్నైనా సాధించవచ్చు. If there is a firm determination, anything can be achieved. అభివృద్ధి పరచుకోవాలి. You should develop that kind of earnestness. శ్రద్ధావాన్ లభతే జ్ఞానం. A person with earnestness అప్పుడే మనకు జ్ఞానం లభిస్తుంది. can get knowledge and నా చేత wisdom. కాదు, నా చేత కాదు, నా చేత కాదు అని చెప్పి వదిలిపెట్టుకుంటూ నీవు కేవలం హీనుడైపోతావు. If you go on telling, well, I cannot ఉన్న do this, శక్తిని కూడా నీవు నిరుపయోగం గావించుకుంటావు. you will waste whatever capacities you have also. సాధించడానికి ప్రయత్నం చేస్తే ఎంతైనా నీవు సాధించవచ్చు. If you want to achieve success, well, you can do it. రెక్కలు ఉండి కూడాను గ్రద్ద ఎగరడానికి ఇష్టం లేకపోతే ఒక ఇంచైనా ముందుకు పోలేదు. Although the kite has the wings, if it doesn't decide to fly, it cannot even move an inch. చిన్న చీమ నడచడానికి ప్రయత్నిస్తే మైళ్ళ దూరమైన నడుస్తుంది. When even a small ant decides to move, it can move miles. కనుక సాధించాలని సంకల్పం పెట్టుకుంటే ఏమైనా మనం సాధించవచ్చు. If you have a determination to achieve, you can achieve కానీ anything. మానవత్వంలో ఈ మధ్య కొంచెం ఈ అహంకారం ప్రవేశిస్తుంది. But in human beings, this ego ఇది interferes. మహా రాక్షసి. This is very ఇది demonic. చాలా చెడ్డ జబ్బు. It is a grave disease. ఈ రోగం నివారణ కావాలంటే చాలా కాలం తీసుకుంటుంది. It takes a long time if you want to free yourself from this disease. ఈనాడు లోకములో అన్ని జబ్బుల కంటే అహంకారం అనే జబ్బు చాలా మితిమీరిపోయింది. The disease of ego is seen excessively in the world today. కనుక ఈ అహంకారం పోవాలి. Free yourself from ego. అహంకారమునకు అవకాశమే లేదు. There is no room for ego at all. దేనిని చూసి నువ్వు అహంకారపడుతున్నావు? Why are you egoistic? నీ ధనమును చూచా? Is it because of your ఈ wealth? ధనం కంటే అధిక ధనం కలిగిన వారు ఈ లోకంలో ఎంతమంది లేరు? Are there no people who are wealthier than you? లేక నీ అందమును చూచా? Is it your beauty? నీకంటే అందమైనటువంటి వారు ఈ లోకంలో ఎంతమంది లేరు? How many more people are there who are more beautiful లేక than నీ you? చదువును చూచా? Is it your studies? నీ చదువు కంటే మించినటువంటి చదువు గలవారు ఈ లోకంలో ఎంతమంది లేరు? How many people are there who are better educated than you? లేక నీ గుణమును చూచా? Is it your qualities of virtue? నీ గుణం కంటే ఎంతో ఉత్తమ గుణములు కలిగినటువంటి వారు ఈ లోకంలో ఎంతమంది లేరు? There are innumerable fellows who are much better than you in దేనిని చూసి virtue. నువ్వు అహంకారపడుతున్నావు? Why are you ఇదే becoming ఒక పెద్ద egoistic? రోగం. This is a great ఇదే disease. అజ్ఞానం అనే రోగము. This is the disease of ignorance. ఈ అహంకారం అనేటువంటి దానిని పూర్తి మనం నిర్మూలం చేయాలి. Root out this ego. ఈ దేహం కేవలం ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్, ఒక పనిముట్టు. This body is an instrument. శరీర మాధ్యం కనుధర్మ సాధకం, ధర్మమును ఆచరించే నిమిత్తం వచ్చింది. This body is given to practice dharma, righteousness. కనుక ఈ భావం చేత నీవు పనులను చేస్తూ వస్తే తప్పక దైవత్వాన్ని నీవు పొందగలవు, దైవత్వానికి సమీపం కాగలవు. Live your life on these thoughts, then you will become closer to God and you will reach God. ప్రేమ స్వరూపులారా, Embodiments of divine ఈ love. ప్రేమతత్వాన్ని మనం అనుభవించాలి. We should enjoy this love. ఈ ప్రేమనే మనం అనుభవించినామంటే ప్రపంచంలో ద్వేషం అనేదే ఉండదు. If we experience this love, there can be no hatred in ఈ the world. ద్వేషం అనేదే లేకపోతే ఈ అలజడులంతా కూడా జరగదు. Without hatred, there cannot be this లోకంలో kind of ఎన్ని violence. హింసలు జరుగుతున్నాయి, How much of violent ఎన్ని activity is క్రూర going on? కృత్యములు జరుగుతున్నాయి. Cruel activities are taking దీనికంత place. కారణం ఏమిటి? What is the reason for this? ఈ స్వార్థము అహంకారమే మూల కారణం. Selfishness and ego are responsible for this. కనుక ఈ స్వార్థము అహంకారాన్ని మొట్టమొదట కాల్చివేయాలి. Therefore, burn out all this selfishness and ego. అప్పుడే నిస్వార్థం అనేటువంటిది నీలో ఆవిర్భవిస్తుంది. Then only selflessness can emerge in you. ఈ విధమైనటువంటి యొక్క ప్రేమతత్వాన్ని ఆధారం చేసుకొని Base your life on this principle of ప్రేమ love. భావాన్ని మనం అభివృద్ధి గావించుకొని Develop feeling of love. ప్రేమ జీవితాన్ని మనం గడిపి Live the life of ప్రేమలోనే love. మనం అంత్యం కావాలి. You should end up with love. ఈ ప్రేమతత్వాన్ని అనుభవించే సమయంలో ఏదీ మనకు బాధలు అనిపించవు. When you are experiencing this love, you ఈ will never ప్రేమ feel. లేని వాడికే అన్ని బాధలు. A person who does not have this love alone experiences all problems and difficulties. నీరజ దీపంలో అంటించుకుంటూ ఉన్నప్పుడు When ఆ Neeraja was దీపంలో lighting the lamp, కృష్ణుని చూస్తూ she saw Krishna in that flame. తన వేలు కాలుతూ ఉండినా కూడా తనకు తెలియటం లేదు. Even when her fingers were being burned, she was not aware of it. అది తన దేహాన్నే మరిచింది. She forgot about her body. అది itself. నిజమైన ప్రేమతత్వం. That is true love. ఈ దీపంలో ఏలు పెడితే కాలుతుందో ఏమో, కాలుతుందో ఏమో, ఈ యొక్క భావం నీలో ఉంటే నీకు భగవంతుడు కనిపించదే కనిపించడు. As long as you are thinking whether your fingers will get burnt up in this flame, కారణం ఏంటి? భగవంతుని ప్రేమ కంటే నీ దేహ ప్రేమ అధికంగా ఉంటుండాలి. because the love of your body is much more than the love of God in you. కనుక ఈ అనిత్యము, అశాస్త్రము, అసత్యమైనటువంటి యొక్క దేహ భ్రాంతిని నీవు పెంచుకుంటున్నావు.
You are developing love of this body which is నిత్య impermanent. సత్యమైనటువంటి యొక్క ప్రేమతత్వంతో కూడినటువంటి ఆత్మభావాన్ని విస్మరిస్తున్నావు. You are giving up principle of Atma which is permanent and which is everlasting. అట్టి ఏకత్వ భావాన్ని మనం అనుభవించాలి. We should enjoy that kind of principle of ఇట్టి unity. ప్రేమతత్వాన్ని ప్రబోధించే నిమిత్తమై In order to preach this kind of అవతారాలు love, రావటం కూడాను కారణం. the avatars come down on earth. సర్వులు యందు దైవత్వం ఉండినప్పటికీ God lives in every human being. నువ్వులలో నూనె ఉండినట్టుగా It is like oil in tills. నీలో దైవం ఉన్నాడు. God resides in you. కానీ నువ్వులో నూనె దాన్ని పిండినప్పుడే ఆ నూనె నువ్వు తలంటుకోవచ్చు కానీ నువ్వులతో నీవు తలంటుకోగలవా? Only when you extract oil from these tills, you can have an oil bath. Otherwise, how ఆ can you నువ్వుల have? నుంచి నూనెను తీవాలి. You have to extract this oil from the tills. కనుకనే ప్రతి మానవుడికి కొన్ని కష్టాలు కూడా సంభవిస్తుంటాయి. That is the reason why man comes across, faces some difficulties, problems. గృష్టం పునరపి పునః చందనం చారుగంధం. గృష్టం గృష్టం పునరపి పునః చందనం చారుగంధం. చందనపు కట్టెను మనము దీన్ని తిక్కుతూ రావుగా అందులో నుంచి ఒక పరిమళంతో కూడినటువంటి ఒక గంధం మనకు లభ్యమవుతుంది. Only when you rub the sandal stick, you can extract the sandal paste out of it. చిన్నం చిన్నం పునరపి పునః స్వాదు చైవేచ్చు కాండం. చెరకును నములుతూ రాగానే ఆ చెరకునున్నటువంటి యొక్క తీయని రసము మనకు అనుభూతికి వస్తుంది. Only when you chew sugar cane, you get the experience of the sweet juice coming out of the sugar cane. దగ్ధం దగ్ధం పునరపి పునః కాంచనం కాంతివర్ణం. బంగారును అగ్నిలో వేసి కాల్చిన కొలది కూడాను అందులో ఉండేటువంటి మాలిన్యం తొలగి అపరంజిగా ప్రకాశిస్తూ వస్తుంది. Only when you put the gold in the crucible and burn it, the impurities go away and it shines resplendently. అటులనే ఉత్తముడైనటువంటి వానికి అనేక కష్టములు కలిగే కొలది కూడాను వాళ్ళలో ఉన్నటువంటి యొక్క పవిత్రమైన విశ్వాసము అభివృద్ధి కావాలనే కానీ క్షీణించరాదు. Similarly, for a good person, more and more difficulties should make his faith firmer and firmer. He should never become కష్టాలలో బాధల్లో దుఃఖాల లోపల భగవంతుని యొక్క ప్రేమ తగ్గిపోతుందా వాడు దుష్టుడు, రాక్షసుడే. If any person loses faith in God when he faces ఈ difficulties, కష్టాల్లోనే he is a భగవంతుని demon. ప్రేమ అధికం కావాలి. More difficulties should make faith stronger. ఎట్లనగా బంగారును కాల్చిన కొలది అది పరిశుద్ధమే అవుతుంది కానీ మాలిన్యం కాదు. The more you burn this gold, it becomes purer and purer and shines. మాలిన్యమైపోతే వీడు ఏ విధంగా ఉంటుంది? ఈ మాలిన్యం కాకూడదు. If there should అది not be సరైన impurity. భక్తి కాదు. If there is that kind of impure feeling, it is not devotion. కనుక మన భక్తిని మనమే ప్రమాణంగా దాన్ని నిర్ణయించుకోవచ్చు. We can decide what type of devotion we have. మనము దృష్టినంతకులను పలు విధములుగా ప్రసరింపజేసుకుంటున్నాం. We are diverting our looks in different directions. రామాయణం నందు కూడాను ఇలాంటి ఆదర్శవంతమైనటువంటి జీవితమును అనేకంగా నిరూపిస్తూ వచ్చింది. Ramayana also has a number of examples to illustrate this. రామ లక్ష్మణ సీత 14 సంవత్సరములు కఠినమైనటువంటి యొక్క కారణములందు జీవితాన్ని గడుపుతూ వచ్చారు. Rama, Lakshmana and Sita spent 14 years in the forest with all వారి problems. వయసు చూస్తామా చాలా చిన్న వయసే. They were very young at that time. 20-21 సంవత్సరములు రామలక్ష్మణులకు, Rama and Lakshmana, 16-18 సంవత్సరములు సీతకు. Rama and Lakshmana were in the age of 20, ఈ 21, ముగ్గురు కూడా ఒకే 18. కుటీరమునందు జీవిస్తూ All the three were living in the ఇన్ని same house. సంవత్సరములు కూడా జీవించినప్పటికీ In spite of their living for such a లక్ష్మణుడు long period of తన యొక్క వధువు అయినటువంటి సీత ముఖం ఏనాడు కూడా చూచింలేదు. Lakshmana never looked even once during these 14 years of his stay the face of Sita. కానీ రావణుడు సీతను అపహరించిన తరువాత సీతాన్వేషణ నిమిత్తమై రామలక్ష్మణుడు
ప్రయాణమైపోతున్నారు ఆ భయంకరమైన అరణ్యంలో. After she was taken away by Ravana, Rama and Lakshmana began searching for Sita in the forest. తిరిగి హనుమంతుడు సుగ్రీవుడు స్నేహమైన తర్వాత వారితో సంభాషించే సమయం లోపల సీత వియోగ భావనను లక్ష్మణుడు బోధించాడు. After making friendship with Sugriva, Lakshmana began describing about Sita. అది జ్ఞాపకం వచ్చి హనుమంతుడు ఒక మూటను తెచ్చి ఇచ్చాడు. Hanuman brought one small ఈ విధంగా bag. ఒక రాక్షసుడు ఒక స్త్రీని తీసుకుని పోయాడు. ఆమె కిందికి ఈ మూటను విడిచింది. ఇందులో ఆమె మూటలు ఏమైనా ఆమె నగలేమైనా ఉన్నాయా చూడమన్నాడు. Hanuman brought a bag of jewels and said that these jewels were found. Probably Sita might have left them when రాముడు she ఎప్పుడు carried. కూడాను తన భార్య యొక్క నగలను ఏనాడు చూసిన వాడు కాదు. Rama never had an opportunity to, never looked at the jewelry worn by లక్ష్మణుడు wife. అంతకంటే చూడలేదు పాపం. Lakshmana was worse still in this respect. లక్ష్మణ ఇందులో మీ ఉదయ యొక్క నగలు ఏమైనా ఉన్నవా చూడమన్నాడు. Rama asked Lakshmana, look at whether this jewelry belong to your sister-in-law. చూచాడు. నహం జానామి కేయూరి అన్న ఈ కంకణాలు నేను ఎప్పుడు చూడలేదు, ఇది సీతవు కాదేమో అన్నాడు. He said, brother, I had never seen the bangles. They may not be నహం hers. జానామి కుండలే ఈ చెవుల పోగులు నేను ఎప్పుడు చూడలేదు, ఇది నాకు తెలియదు అన్నాడు. The earway also I have never seen. I do not know whether they are. నూపురే త్వభిజానామి నిత్యం పాదాభివందనం అన్న ఈ కాలి అందలు మాత్రము సీతవేను అన్నాడు. These anklets are hers because I used to prostrate every day at the lotus feet of నిత్యము Sita. పాదాభివందనం చేసే సమయంలో ఆ అందలు మాత్రమే నాకు చూచినాను, అవి సీతవేను అన్నాడు. Every day I used to touch her feet. Therefore I can recognize this allure. నూపురే త్వభిజానామి నిత్యం పాదాభివందనం. చూసారా యువకులు ఈ సత్యాన్ని చక్కగా గుర్తించాలి. The youth should recognize 14 సంవత్సరములు అరణ్యంలో ఉంటున్నప్పటికీ ఆ యొక్క తల్లి యొక్క ముఖం ఏనాడు కూడా చూచి ఎరుగడు ఈ లక్షణుడు. although he lived together with Rama and Sita for 14 years, he never looked at Sita's face even once. అట్టి శీల గుణం కలిగినటువంటి వాడు లక్షణుడు. Such was the character of Lakshmana. ఒక్కతూరి రాములు చేతులెత్తి లక్ష్మణా నీకు నమస్కారం అన్నాడు. Once Rama folded his hands and said, this is my వయసులో నేను namaskar. పెద్దవాడు కావచ్చును, In age I am elder to you. గుణము కంటే గొప్పది మరొకటి లేదు లోకములో. There is nothing which is greater than virtue and character. నీలాంటి గుణవంతుడు ఈ లోకంలో నాకు కానరాడు. I can never come నేను across. పెద్దవాడైనప్పుడు నీ పాదములు పట్టి నమస్కరిస్తాను అని రాముడు లక్ష్మణుని పాదములు పట్టి నమస్కరించాడు. Rama said that no one can excel you in character. I would like to touch అనగా your feet. భగవంతుడు గుణాన్ని మెచ్చుకుంటున్నాడే కాని తన యొక్క వయసును కాని శక్తి సామర్థ్యములు కాని ఏమాత్రమూ చూడలేదు. God recognizes and appreciates good qualities and character. He doesn't ఈనాటి care for the యువకులలో other things. మొదలు చూచేది మొహము. In today's youth, they see the face first. ఈ ఎంత దుర్గుణమో చూసుకోండి. You can see what a bad quality it is. గుణశీలుడైనటువంటి వాడు పాదములు చూడగలిగిన ముఖమును చూడకూడదు. A man of character should look at the feet, not the face. ఈనాడు మాటలు పాటలు ఆటలు అన్ని కూడాను ఒక విధమైనటువంటి మాలిన్యంతో కూడినటువంటివి. Today, their talk, their songs, అన్ని everything is కలుషితమైనటువంటివే. full of pollution. అనగా గాలి అపవిత్రంతో కూడినటువంటిది, Air is polluted. మాటలు అపవిత్రంతో కూడినటువంటివి, Talk is polluted. చూపులు అపవిత్రంతో కూడినటువంటివి, Looks are వినికిడి polluted. అపవిత్రంతో కూడినటువంటివి. Hearing is polluted. ఇంకా ఈ చేతులు ఎన్ని పాపాలకో గురి అవుతున్నాయి. These hands, it is difficult to say how many శీల sins are రహితుడైనటువంటి ఈ యువకత్వము ఎందుకు ఉండాలి? Youth without character, why should there be at all? యువకులనగా ఆదర్శప్రాయాలుగా రూపొందాలి. You should be exemplary. అప్పుడే భారతదేశం యొక్క రామచరిత్రను చక్కగా మనము చాటిన వారము ఆదర్శించి అందించినటువంటి వారం అవుతాం. Then only we would have held our lives as an example of the story of Rama. ప్రతి ఒక్క విద్యార్థి కూడా ఒక
ఆదర్శప్రాయుడైన విద్యార్థిగా రూపొందాలి. Every student should become an ideal by himself. కానీ అది ఏమాత్రం కూడా సాధ్యమవటం లేదు. But such things are not obtained today. దీనికి అనేక రకమైనటువంటి బ్యాక్గ్రౌండ్స్ అంతా ఉంటుంటాయి. There is a lot of background for this. దీంతో సహవాస దోషాలు కూడా ఉంటుంటాయి. Bad friendship is also. ఈ యొక్క సహవాస దోషంతోనే సర్వం కూడా క్షీణించిపోతుండాలి. On account of bad friendship, people get destroyed. పైకి పోవటానికి కానీ అధోగతికి దిగడానికి కానీ ఈ యొక్క సంఘ దోషమే. To go up or to descend and go down, it is company. భూమిలో డస్ట్ ఉంటుండాలి. There is dust on earth. ఈ డస్ట్ గాలితో స్నేహం చేస్తే గగనం వరకు ఎగురుతుంది. Dust associated with wind goes into sky. కానీ పైకి ఎగరడానికి రెక్కలు లేవు దానికి. Dust doesn't have wings. to go up. ఫ్రెండ్షిప్ ఈ యొక్క గాలి ఫ్రెండ్షిప్ వల్ల గగనం వరకు పోయింది. It is this company and friendship with air which has taken dust నీటితో up. ఫ్రెండ్షిప్ చేస్తే గుంత వరకు దిగిపోతుంది అది ఆ మట్టి. If the dust makes friendship with water, it goes కిందికి into the దిగడానికి pit. కాళ్ళు లేవు దానికి. It doesn't have legs to go get down. కనుక ఎలాంటి దాన్ని మనం ఫ్రెండ్షిప్ చేస్తామో అలాంటి గుణములు మనలో వస్తుంటాయి. It is the friendship and the company which decides the type of కనుకనే tell quality me that we your have. company, I shall tell you what you are. Therefore it is said, tell me your company, I shall tell you what you చెడ్డవారితో are. సహవాసం చేసినప్పుడు అంతా మనం కూడా చెడ్డ అయిపోతాం. If you make friendship with wicked people, you develop wicked తెల్లని qualities. చొక్కా వేసుకొని You have worn a white కమిసరి shirt. వాడు బంగారు పని చేస్తుంటాడు. A goldsmith is doing his work. దానిని ఒక గొట్టంతో ఊదుతూ ఉంటాడు. He is blowing into the crucible. దాని సహవాసంతో ఉన్నాడు కనుక తన తెల్ల బట్టంతా కూడా నల్లగా మారిపోతుండాలి. On account of the work which he is doing, his clothes, white clothes, are becoming dirty. ఆ ఊదినప్పుడంతా కూడా ఆ యొక్క బొగ్గు యొక్క కణములంతా కూడా తన చొక్కా పైన పడిపోతున్నాయి. Every time he blows into the crucible, the charcoal, the particles of that will fall on his తాను shirt. చేసేది బంగారు పనే The work that he is doing is కానీ also ఆ his డస్ట్ gold. అంతా అతని పైన వచ్చి పడిపోతుండాలి. But all this dust is collecting on his clothes. సహవాసం దానికి కారణం. Company, association is కనుక responsible. మనం సత్సంగాన్ని చేరండి. Have good company. అప్పుడే మనము సద్గుణవంతులుగా రూపొందవచ్చును. Then only we become virtuous and full of character. ప్రేమతత్వాన్ని మనం ప్రవేశపెట్టుకోండి. Develop love in you. ప్రేమ గల వారితోనే మనం సంబంధం చేర్చుకోండి. Have association with people. ప్రేమ who అనగా have ఈ love. లౌకికమైనటువంటిది కాదు. Love is not worldly. కేవలం డివైన్ అనేటువంటిది. Love is divine love. ఆధ్యాత్మికం అనుకుంటున్నాం. ఆధ్యాత్మికం అంటే ఏమిటి? What do you mean by spirituality? భజనలు చేయటం ఆధ్యాత్మికం, Doing bhajan is పూజలు చేయటం spirituality. ఆధ్యాత్మికము, Worship, జపం చేయటం ఆధ్యాత్మికము, doing japa, ధ్యానం చేయటం ఆధ్యాత్మికము. doing ఇది meditation. ఆధ్యాత్మికమే కాదు. All these are not దానికి spirituality. ఇవన్నీ ఉపాంగములు. These are all only limbs of spirituality. ఆధ్యాత్మికమైనగా దీనికి సరైన అర్థం ఏమిటి? The real meaning of spirituality is మానవత్వమునందు ఉన్నటువంటి పశుత్వాన్ని నాశనం చేసి destroying animal nature in man, మానవత్వాన్ని దివ్యత్వంగా మార్చుకోవటమే ఆధ్యాత్మికం. transforming human nature into divine nature. ఈనాడు is జపాలు, spirituality. ధ్యానాలు, యోగాలు, భజనలు అన్ని చేస్తూనే ఉంటున్నాం. మనలో ఉన్న పశుత్వం ఏమాత్రము తగ్గలేదు. But you are doing all sorts of japa, meditation, bhajan, everything, but animal nature is not destroyed. in us. త్రేతాయుగ ద్వాపరయుగం నందు దుర్మార్గులుగానే కనిపిస్తూ వచ్చారు. In the bygone ages of Kruta, Treta and Dwapara, wicked people were recognized as wicked. ధర్మరాజుగానే నిరూపిస్తూ వచ్చాడు. Dharmaja was appearing like శకుని Dharmaja. శకునిగానే నిరూపిస్తూ వచ్చాడు. Shakuni was appearing like Shakuni. దుర్యోధనుగానే ప్రవర్తిస్తూ వచ్చాడు. Duryodhana was behaving like కానీ ఈ Duryodhana. కలికాలంలో ఇప్పుడు వేషం ధర్మరాజు కానీ చేష్టలు దుర్యోధన చేస్తాడు. But in the Kali age, he puts on the robes of a Dharmaja, but appearance of Dharmaja. కనుకనే ఒక కవి చెప్పాడు, పేరు ధర్మరాజు పెనువేప విత్తండ్రు అని. పేరు ధర్మరాజే కానీ వాడు రాక్షస పనులు చేస్తున్నాడు. There one poet said that his name is Dharmaraja, but his actions are demonic. మానసిక తత్వమును మనం చక్కగా గుర్తించడానికి ప్రయత్నించాలి. Recognize your mental level thoughts. భక్తి ఆధ్యాత్మికం అంటే ఇది కాదు. Spirituality, మొట్టమొదటి మనలోని పశుత్వాన్ని నాశనం చేసుకోవాలి. when you say spirituality and devotion, you have to ఈ destroy పశుత్వం animal అంటే nature. ఏమిటి? What do you mean by animal nature? ఆహార, నిద్ర, భయ, మైథునాలు ఇవన్నీ పశువుకు మనిషికి నాలుగు ఒకటే. Food, sleep, and rest, desire. These are all common between animal and man. కానీ జ్ఞానం నరాణ అధికం విశేష. But the wisdom is the unique nature of man. జ్ఞానేన శూన్య పశుభిః సమానః. Man without wisdom is worse than an animal.
కనుక మనలో ఈ పశుత్వం అనేటువంటి ఉండడం చేతనే ఎన్ని చేసినా కూడా అన్ని నిరుపయోగమైపోతున్నాయి. Having animal nature in us, whatever you do, it becomes a waste. ఈ పశుత్వాన్ని మొట్టమొదట నిర్మూలన చేసుకోవాలి. Destroy animal nature in you. మనం మానవుడు అనేటువంటి తత్వాన్ని నుంచి దివ్యత్వానికి మారాలి. We have to transform అది సరియైన ourselves from భక్తికి human to లక్షణాలు. divine. That is the correct characteristic of devotion. కనుక వేషాలు వేస్తే ప్రయోజనం లేదు. No use putting on appearances. భాషలు ఉపయోగపెడితే ప్రయోజనం లేదు. No use using language. చేష్టల్లో మనం నిరూపించాలి. Through actions we'll have to prove. ఇది నిజమైనటువంటి భక్తికి గుర్తు. That is the correct proof of devotion. ప్రేమ ముదిత మనసే కహో రామ 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 శ్రీ రామ రామ రామ. कटे दुख मिटे देत राम नाम, भव समुद्र सुखद नाव एक राम नाम. परम शांति सुख निदान दिव्य राम नाम. परम शांति सुख निदान दिव्य राम नाम. निराधार को आधार एक राम नाम. माता पिता बंधु सखा सब की राम नाम. भक्त जनर जीवन धन एक राम नाम. भक्त जनर जीवन धन एक राम नाम. राम 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 श्री राम राम राम. राम 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 श्री राम राम राम. गोविंद कृष्ण जय गोपाल कृष्ण जय गोपाल बाल बाल राधा कृष्ण जय. गोविंद कृष्ण जय गोपाल कृष्ण जय गोपाल बाल बाल राधा कृष्ण जय. कृष्ण जय कृष्ण जय कृष्ण
కృష్ణ జై కృష్ణ 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 జై కృష్ణ జై కృష్ణ జై కృష్ణ జై కృష్ణ 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 జై गोपिकमाल हारी प्यारी माई मीर मनविका मदन मोहन मुरलीधार कृष्ण जय गोपिकमाल हारी प्यारी माई मीर मनविकार मदन मोहन मुरलीधार कृष्ण जय कृष्ण जय कृष्ण जय कृष्ण जय कृष्ण 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 जय गोविंद कृष्ण जय गोपाल कृष्ण गोपाल बाल राधा कृष्ण जय गोविंद कृष्ण जय गोपाल कृष्ण जय गोपाल बाल बाल राधा कृष्ण जय गोपिकमाल हारी प्यारी माई मीर मन विहार मदन मोहन मुरलीधार कृष्ण जय कृष्ण जय कृष्ण जय कृष्ण जय कृष्ण 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 जय गोविंद कृष्ण जय